Shri Piyush Goyal ji, Dr. L. Murugan ji, Edapadi K. Palaniswamy, Shri Nayanar Nagendran, Shri Tangam Tennarsu, my Tamil brothers and sisters, Vanakkam. Friends, it gives me great pleasure to be here in this wonderful city of Trichy. Today's program is an important one for the future of Tamil Nadu. It is related to project worth 5,600 crore rupees. These projects are about infrastructure for clean energy, petroleum-related manufacturing, highways, railways, and rural roads. They will boost energy access connectivity and create thousands of jobs for the youth of Tamil Nadu. என் தமிழ் சமூக சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே, அருமையான இந்த நகரமான திருச்சிக்கு நான் வந்திருப்பது உள்ளபடியே எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. இன்றைய நிகழ்ச்சி தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியமான ஒன்று. 5600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களோடு தொடர்புடையது இது. இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் தூய்மையான எரிசக்தி, பெட்ரோல் தொடர்பான தயாரிப்பு, நெடுஞ்சாலைகள், ரயில்வே துறை, ஊரக பகுதி சாலைகள் பற்றியன. இவை எரிசக்திக்கான அணுகலை அதிகரித்து இணைப்பு திறனை மேம்படுத்தி தமிழ்நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த வல்லது. Friends, I am happy that the foundation stone of Bharat Petroleum City Gas Distribution Network is being laid. An investment of about 3,700 crore rupees is being made. This network covers Nilgiri and Erode districts of Tamil Nadu. It will provide piped natural gas to nearly 9 lakh families and hundreds of commercial organizations. Piped gas will flow directly to homes, boosting ease of living. Thousands of jobs will be created directly and indirectly. Natural gas is an environment-friendly fuel that plays an important role in reducing air pollution. I am told that the positive environmental impact of this project over just 8 years will be similar to the planting of 4 crore trees. நண்பர்களே, பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் நகர எரிவாயு பகிர்மான கட்டமைப்பின் அடிக்கல் நாட்டப்படுவது எனக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. சுமார் 3700 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கட்டமைப்பு தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களுக்கு பயனாகும். இது சுமார் 9 லட்சம் குடும்பங்களுக்கும் நூற்றுக்கணக்கான வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கும் குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு கொண்டு சேர்க்கும். குழாய் வழி எரிவாயு நேரடியாக இல்லங்களுக்கு சென்று சுலபமாக வாழும் தன்மையை மேம்படுத்தும். இதன் காரணமாக நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும். இயற்கை எரிவாயு என்பது சூழலுக்கு நேசமான எரிபொருள். இது காற்று மாசினை குறைப்பதில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது. 8 ஆண்டு காலத்தில் இந்த திட்டத்தால் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என்று என்னிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால்,
இது சுமார் 4 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு இணையாக இருக்குமாம். Friends, today Indian Oil Corporation's lube blending plant in Chennai is being dedicated to the nation. You would be proud to know that this is one of the world's largest facilities of its kind. This plant fulfills the demand of many important industries, both in Tamil Nadu and outside. The increase in local production of lubricants also reduces imports and saves money for the nation. நண்பர்களே, சென்னையில் இருக்கும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் லியூப் பிளெண்டிங் ஆலை இன்று நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வகையிலான உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஆலைகளில் இதுவும் ஒன்று என்பது உங்களுக்கு பெருமிதத்தை அளிக்கும். தமிழ்நாட்டிலும் சரி மற்ற இடங்களிலும் சரி இந்த ஆலை பல முக்கியமான தொழிற்சாலைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைக்கின்றது. மசகு எண்ணெய், அதாவது லூப்ரிகன்ட்களின் உள்ளூர் மட்டத்திலான தயாரிப்பில் அதிகரிப்பு, இறக்குமதிகளை குறைப்பதோடு தேசத்தின் பணத்தையும் சேமித்து வைக்கின்றது. Friends, today we are inaugurating rural roads that span 370 kilometers. This work has been done under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Each of these roads is not just a piece of physical infrastructure. Patients can access better health care. Students can travel to schools and colleges comfortably. Farmers can travel to different places to sell produce or to buy inputs. Overall, each road lifts the rural economy and increases ease of living. நண்பர்களே, இன்று நாம் 370 கிலோமீட்டர்கள் நீள ஊரக பகுதி சாலைகளை தொடங்கி வைத்திருக்கின்றோம். இந்த பணி அனைத்தும் பிரதம மந்திரி ஊரக பகுதி சாலைகள் திட்டப்படி போடப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த சாலைகள் ஒவ்வொன்றும் வெளிப்புற கட்டமைப்பின் வெறும் ஒரு பாகம் அல்ல. இவை காரணமாக நோயாளிகளுக்கு மேம்பட்ட உடல் நல வசதிகளுக்கான அணுகல் திறன் சாத்தியப்படுகின்றது. மாணவர்களால் பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் சிரமம் ஏதுமின்றி பயணிக்க முடிகின்றது. விவசாயிகளால் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் சென்று தங்களுடைய விளைபொருட்களை விற்கவோ தேவையான உள்ளீடுகளை வாங்கவோ முடிகின்றது. மொத்தத்திலே ஒவ்வொரு சாலையும் ஊரக பகுதி பொருளாதாரத்தை உயர்த்தி சுலபமாக வாழும் தன்மையினை அதிகரிக்கின்றது. Friends, last year I was happy to be at Gangai Kond Cholapuram for the Adi Tiruvadurai festival. We celebrated 1,000 years of the beginning of the construction of the grand temple by Emperor Rajendra Chola. It is a UNESCO recognized site that attracts tourists from across the world. Today, we are laying the foundation stone of an important highway project there. The existing highway passes very close to the temple, causing safety concerns to the pilgrims and tourists. With the construction of a new bypass, other vehicles will now be diverted away from the temple. This means better safety for everyone. நண்பர்களே,
கடந்த ஆண்டு ஆடி திருவாதிரை விழாவிற்காக கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வந்தது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழன் எழுப்பித்த இந்த மகத்தான ஆலயத்தின் கட்டுமானத்தின் 1000வது ஆண்டு தொடக்கத்தை நாம் கொண்டாடினோம். இது யுனெஸ்கோ அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம். உலகெங்கிலும் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகளை இது ஈர்க்கின்றது. இன்று நாம் அங்கே ஒரு முக்கியமான நெடுஞ்சாலை திட்டத்திற்கான அடிக்கல்லை நாட்டியிருக்கின்றோம். தற்போதைய நெடுஞ்சாலை ஆலயத்திற்கு வெகு அருகிலே இருப்பதால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் பக்தர்களுக்கும் பாதுகாப்பு தொடர்பான கவலைகளை இது அளிக்கின்றது. புதியதொரு புறவழிச்சாலை அமைக்கப்படுவதால் மற்ற வாகனங்கள் ஆலயத்திற்கு அப்பால் திரும்பிவிடப்படும். இதனால் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு கிடைக்கும்.